Methods of education psychology: observation method, introspection method, experimental method, differential method, clinical method. Methods and tools of education psychology. Introspection. Introspection is a method of self observation and self reflection in education psychology. It involves individuals reflecting on their own thoughts, feelings, and experiences related to learning and education. It can provide insight into one's own learning process, motivation, and attitudes. ആത്മനിരീക്ഷണത്തിൻ്റെയും സ്വയം പ്രതിഫലനത്തിൻ്റെയും ഒരു രീതിയാണ് ആത്മപരിശോധന. വിദ്യാഭ്യാസ മനഃശാസ്ത്രത്തിൽ വ്യക്തികൾ അവരുടെ സ്വന്തം ചിന്തകളെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നത് ഉൾപ്പെടുന്നു. പഠനവും വിദ്യാഭ്യാസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വികാരങ്ങളും അനുഭവങ്ങളും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. Observation involves systematically observing and recording behavior in educational setting. It can be used to study various aspects of teaching and learning, such as classroom dynamics, student behavior, instruction strategies, and social interactions. Observation can be done through direct observation or through video recording. നിരീക്ഷണത്തിൽ വ്യവസ്ഥാപിതമായി നിരീക്ഷിക്കുന്നതും രേഖപ്പെടുത്തുന്നതും ഉൾപ്പെടുന്നു. അധ്യാപനത്തിൻ്റെ വിവിധ വശങ്ങൾ, ക്ലാസ് റൂം ഡൈനാമിക്, വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പെരുമാറ്റം, പ്രബോധന തന്ത്രങ്ങൾ തുടങ്ങിയ കൂടാതെ സാമൂഹിക ഇടപെടലുകൾ നേരിട്ടുള്ള നിരീക്ഷണങ്ങൾ വഴിയോ നടത്താം. Interview involves a structured or semi-structured conversation between the researcher and the participant. In education psychology, interviews can be used to gather in-depth information about individuals' experiences, beliefs, attitudes, and perception related to education. Interviews allow for probing and follow-up questions to gain a deeper understanding. അഭിമുഖങ്ങളിൽ ഘടനാപരമായത് അല്ലെങ്കിൽ അർദ്ധഘടനാപരമായ സംഭാഷണം ഉൾപ്പെടുന്നു. ഗവേഷകനും പങ്കാളിക്കും ഇടയിൽ വിദ്യാഭ്യാസ മനഃശാസ്ത്രത്തിൽ അഭിമുഖങ്ങൾ വ്യക്തിയുടെ അനുഭവങ്ങൾ, വിശ്വാസങ്ങൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള ആഴത്തിലുള്ള വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കാം. വിദ്യാഭ്യാസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മനോഭാവങ്ങളും ധാരണകളും ഇൻ്റർവ്യൂകൾ അന്വേഷണത്തിനും ഒപ്പം ആഴത്തിലുള്ള ധാരണ നേടുന്നതിനും സഹായിക്കും. Questionnaire are a common tool in educational psychology research. They consist of a set of standardized questions that participants respond to. Questionnaires can be used to gather data on various aspects of education, such as learning style, motivation, attitudes towards school, or teacher effectiveness. They allow for large scale of data collection and statistical analysis. വിദ്യാഭ്യാസ മനഃശാസ്ത്ര ഗവേഷണത്തിൻ്റെ ഒരു സാധാരണ ഉപകരണമാണ് ചോദ്യാവലി. അവയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവർ പ്രതികരിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം സ്റ്റാൻഡേർഡ് ചോദ്യങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. പഠനശൈലികൾ, പ്രചോദനം, സ്കൂളിനോടുള്ള മനോഭാവം അല്ലെങ്കിൽ അധ്യാപകരുടെ ഫലപ്രാപ്തി എന്നിങ്ങനെയുള്ള വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ വിവിധ വശങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ഡേറ്റ ശേഖരിക്കാൻ ചോദ്യാവലി ഉപയോഗിക്കാം. വിവിധ തോതിലുള്ള ഡേറ്റ ശേഖരണത്തിനും സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ വിശകലനത്തിനും ഇത് അനുവദിക്കുന്നു. കേസ് സ്റ്റഡി ഇൻവോൾവ്സ് in-depth investigation and analysis of a single individual, group, or educational setting. Case studies can provide rich, detailed information about specific educational phenomena or interventions. They often involve multiple data collection methods such as interviews, observations, and document analysis. ഒരു വ്യക്തിയോ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെയോ വിദ്യാഭ്യാസ ക്രമീകരണത്തിൻ്റെയോ ആഴത്തിലുള്ള അന്വേഷണവും വിശകലനവും കേസ് സ്റ്റഡിയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. പ്രത്യേക വിദ്യാഭ്യാസ പ്രതിഭാസങ്ങളെയോ ഇടപെടലുകളെയോ കുറിച്ചുള്ള സമ്പന്നവും വിശദവുമായ വിവരങ്ങൾ നൽകാൻ കേസ് സ്റ്റഡിക്ക് കഴിയും. അവ പലപ്പോഴും അഭിമുഖങ്ങൾ, നിരീക്ഷണങ്ങൾ, ഡോക്യുമെൻ്റ് വിശകലനം എന്നിങ്ങനെ ഒന്നിലധികം ഡേറ്റ ശേഖരണ രീതികൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. Surveys involving collecting data from a large number of participants using standardized questionnaires or interviews. Surveys are used to gather information on a wide range of educational topics such as student satisfaction, parental involvement, or teacher beliefs. They allow for statistical analysis and generalization to a large population. സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ്ഡ് ചോദ്യാവലികളോ അഭിമുഖങ്ങളോ ഉപയോഗിച്ച് ധാരാളം പങ്കാളികളിൽ നിന്ന് ഡേറ്റ ശേഖരിക്കുന്നത് സർവേയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. വിദ്യാർത്ഥികളുടെ സംതൃപ്തി, രക്ഷകർതൃ ഇടപെടൽ അല്ലെങ്കിൽ അധ്യാപകരുടെ
വിശ്വാസങ്ങൾ എന്നിങ്ങനെയുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ വിഷയങ്ങളുടെ വിപുലമായ ശ്രേണിയെക്കുറിച്ച് വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കാൻ സർവേകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഒരു വലിയ ജനവിഭാഗത്തിന് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ വിശകലനത്തിനും സാമാന്യവൽക്കരണത്തിനും അവ അനുവദിക്കുന്നു. Sociometry. Sociometry is a method used to study social relationship and interaction within a group or classroom. It involves participants ranking or rating their preferences for social connection with others. Sociometric techniques can help identify social dynamic cliques or patterns of social inclusion or exclusion in educational settings. സാമൂഹിക ബന്ധങ്ങളെയും പഠനങ്ങളെയും കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു രീതിയാണ് സോഷ്യോമെട്രി. ഒരു ഗ്രൂപ്പിലോ ക്ലാസ് റൂമിലോ ഉള്ള ഇടപെടലുകൾ അതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. അതിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവരുടെ റാങ്കിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ റേറ്റിംഗ് മറ്റുള്ളവരുമായിട്ടുള്ള സാമൂഹിക ബന്ധങ്ങളുടെ മുൻഗണനകൾ സോഷ്യോമെട്രിക് ടെക്നിക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ച് കണ്ടെത്താൻ സഹായിക്കും. Checklists are tools used to systematically record the presence or absence of specific behaviors or character. In education psychology, checklists can be used to assess classroom behaviors, instructional strategies, or learning outcome. They provide a structured way to gather data and make objective observation. ചെക്ക്ലിസ്റ്റുകൾ സാന്നിധ്യം അല്ലെങ്കിൽ വ്യവസ്ഥാപിതമായി രേഖപ്പെടുത്താൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടൂളുകളാണ്. പ്രത്യേക സ്വഭാവങ്ങളുടെ അഭാവം വിദ്യാഭ്യാസ മനഃശാസ്ത്രത്തിൽ ചെക്ക്ലിസ്റ്റുകൾ ക്ലാസ് റൂം പെരുമാറ്റങ്ങൾ, പ്രബോധന തന്ത്രങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പഠനം എന്നിവ വിലയിരുത്താൻ ഉപയോഗിക്കാം. ഡേറ്റ ശേഖരിക്കുന്നതിനും വസ്തുനിഷ്ഠമായി അവ ഘടനാപരമായ മാർഗം നൽകുന്നതിനും ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നു. Rating scale involves participants or observers rating specific behaviors, characteristics, or attitudes on a scale. Rating scale can be used to assess teacher effectiveness, student engagement, or attitude towards learning. They provide a standardized method of measurement and allow for quantitative analysis. റേറ്റിംഗ് സ്കെയിലുകളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവരോ നിരീക്ഷകരുടെയോ പ്രത്യേക റേറ്റിംഗ് ഉൾപ്പെടുന്നു. ഒരു സ്കെയിലിൽ പെരുമാറ്റങ്ങൾ, സ്വഭാവ സവിശേഷതകൾ അല്ലെങ്കിൽ മനോഭാവങ്ങൾ വിലയിരുത്താൻ റേറ്റിംഗ് സ്കെയിലുകൾ ഉപയോഗിക്കാം. അധ്യാപകൻ്റെ ഫലപ്രാപ്തി, വിദ്യാർത്ഥി ഇടപെടൽ അല്ലെങ്കിൽ പഠനത്തോടുള്ള മനോഭാവം, ഇതിനെല്ലാം റേറ്റിംഗ് സ്കെയിൽ ഉപയോഗിക്കാം. Cumulative records are comprehensive files that document a student's educational history, including academic performance, attendance, behavioral information. They provide a longitudinal view of students' progress and can be used for assessment, intervention planning, and tracking educational outcome. ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയുടെ അക്കാഡമിക പ്രകടനം, അറ്റൻഡൻസ്, പെരുമാറ്റ വിവരങ്ങൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടെ വിദ്യാഭ്യാസ ചരിത്രം രേഖപ്പെടുത്താൻ സമഗ്രമായ ഫയലുകളാണ് ക്യുമുലേറ്റീവ് റെക്കോർഡ്. ഈ രേഖകൾ ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയുടെ പുരോഗതിയുടെ രേഖാംശ വീക്ഷണം നൽകുന്നു. കൂടാതെ മൂല്യനിർണ്ണയം, ഇടപെടൽ, ആസൂത്രണം, വിദ്യാഭ്യാസ ഫലങ്ങൾ ട്രാക്ക് ചെയ്യൽ എന്നിങ്ങനെയുള്ള വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ഉപയോഗിക്കാം. Anecdotal record involve the systematic observation and recording of specific incidents or behaviors in an education setting. They provide detailed description of behavior, context, and consequences. Anecdotal records can be used to identify pattern, assess progress, or address specific behavioral concerns. ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ ക്രമീകരണത്തിലെ നിർദ്ദിഷ്ട സംഭവങ്ങളുടെയോ പെരുമാറ്റങ്ങളുടെയോ ചിട്ടയായ നിരീക്ഷണവും റെക്കോർഡിങ്ങും അനക്ഡോട്ടൽ റെക്കോർഡിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. പെരുമാറ്റം, അത് സംബന്ധിച്ച സന്ദർഭം, അതിൻ്റെ അനന്തരഫലങ്ങൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള വിശദമായ വിവരങ്ങൾ ഈ രേഖകൾ നൽകുന്നു. പാറ്റേണുകൾ തിരിച്ചറിയുന്നതിനോ പുരോഗതി വിലയിരുത്തുന്നതിനോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേക പെരുമാറ്റ ആശങ്കകൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനോ അനക്ഡോട്ടൽ റെക്കോർഡുകൾ ഉപയോഗിക്കാം. വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പെരുമാറ്റം മനസ്സിലാക്കുന്നതിനും അതനുസരിച്ച് ഇടപെടലുകൾ അല്ലെങ്കിൽ പിന്തുണ നൽകുന്നതിനും അവ പ്രത്യേകിച്ച് ഉപയോഗപ്രദമാണ്.